Hold on now, dude. Get recorded. Oh my gosh. Restart. Yeah, we can cut it. Oh, okay. No, we can do it like that. It's We pretty can do cool. it like that. We always started out like something just So on because it's conversation. it's Okay. like off the flow. You know what I'm saying? Okay. Okay, Very so awesome. There's no form. by the way, All Chel, free. we speak like Khmer a lot too. You cool with that? Oh, okay. Okay, chắc của bạn. That's Yeah. fine. You Thế can khoai mi bay lắm mà mi vẻ hả? Ấy, vậy lia class. oh, it's off the flow, you know? Yeah. Yeah. TF and OF. What? Anyway, Stop. Host intro មួយ សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា audience ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកវិញមកកាន់ Off the Flow episode 5ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺមានសមាជិកម្នាក់គឺបងហាវគាត់មានធុរកិច្ចដែលត្រូវបំពេញអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ដែលត្រូវជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលឈ្មោះថា Chelsea Good កញ្ញា Charles ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យ Chelsea និយាយពី background ឬក៏ណែនាំខ្លួនឯងបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា podcast of the flow នេះគឺនឹងមាននិយាយលាយអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្មែរអញ្ចឹងទៅបើសិនជាពួកខ្ញុំនិយាយខ្មែរអីដែលមិនសូវច្បាស់ឬក៏រៀងបៃឡាំអីតិចអញ្ចឹងសូមកុំប្រកាន់ព្រោះអីកំពុងតែព្យាយាមកំពុងតែព្យាយាមនិយាយអស់ពីសមត្ថភាពហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលស្ដាប់នឹងចូលចិត្តអរគុណសន្តិភាពតោះ អរគុណសន្តិភាព Chel introduce yourself Oh, I thought Peter. Okay. សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Chelsea ខ្ញុំធ្វើការនៅលក់ដំណេញខាងពេជ្រហើយមាស or jewelry ហើយស្អីគ្រឿងអលង្ការ គ្រឿងអលង្ការ Yeah គ្រឿងអលង្ការខ្ញុំនៅអាមេរិកប្រហែលបាន7ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរប្រហែល12ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកខ្ញុំធ្លាប់នៅអាមេរិកដែរតាមទូចនិយាយមកកើតនៅអាមេរិកហើយទៅលេងទៅនៅស្រុកខ្មែរហើយបកមកវិញមកនៅអាមេរិកទៀតតរៀន high school ហើយរៀនមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយចូលនៅអាមេរិកនៅណា នៅកាលី Okay Just want people to know man stalker បើប្រាប់ទៅ statement អីមានណាប្រាប់ដល់ like detail street address and shit you know It's all good bro we're all neighbors Yeah ខ្មែរខ្ញុំនិយាយមកខ្មែរខ្ញុំរៀនធម្មតាថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងខ្មែរមិនសូវពូកែហ្មងទេគាត់ថានិយាយបានច្រើនដែរដូចថារាល់ថ្ងៃនិយាយមួយគ្នាអីបានតែបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យជ្រៅអត់សូវចេះនិយាយព្រោះ Chelsea you នៅចេះអានអក្សរខ្មែរ នៅចេះអានប៉ុន្តែឥឡូវ please say Oh Yeah it's so sad I don't understand why I can't write anymore It's justច្រើនពេក and I can't remember Oh like you mean like ពាក្យអីផ្លេចថាត្រូវ say មិន I thought like kind of say you ទៅវាហឹងដែរ but you still can type in computer and stuff Yeah I can type reading for sure like អានបាន like ខ្មែរមានអានបានមានអានដូចអត្ថបទអីមានអានបានតែបើសិនជាមានសរសេរអីអញ្ចឹងអត់បាក់សរសេរត្រូវការពេលវេលាត្រូវការសរសេរ Yeah Gotcha Oh my god Hey, so how is it like moving to America at such a young age? លក្ខណៈថាទៅនៅព្រោះនៅប្រទេសក្រៅនៅអាយុក្មេងហើយបន្ទាប់មកទៅរៀនអីឡើងវិញ you know មាននេះហើយដល់ពេលទៅដល់នោះលក្ខណៈថាវប្បធម៌យើងជាមួយវប្បធម៌គេខុសគ្នាអញ្ចឹងវា How do you សម្របខ្លួន to environment ដំបូងគាត់ថាពេលយើងមកនៅយើងដឹងថាភារកិច្ចយើងគឺថាត្រូវ
thời hiền sột hay the bóng pay the bóng like ở lời cho người ta miền Puma miền ở sau miền bóng ôn để những snut cho mũi rồi có người ta nơi trong bên như nó miền how do you say it? Miền mindset được dương rồi có like experience được dương chẳng á the bóng bên mình ở America nó mình cho high school chẳng ta mình pay hồ Puma một bạn hay muối pe mình cho thằng thì đọc muối nữa everybody has like a group like their own niche like their own not niche like their own clique hay nó không đa you know because pe yung miền clique chẳng mình tha like you know cái score hay you năm mày hay pe yung từ some score cái yung bạn tịnh rồi yung also đăng được bảo vót rồi có đăng like share any childhood mới kê chẳng nhưng mà bạn đài bên tay nơi bên nơi you chẳng tới những thọ chẳng á hay những thời ca chụp hưởng môi chẳng tới you những miền experience đăng thơm mấy về nhưng mà nơi âm rồi hay cái thà về những hiện là hạp chỉ lấy hiện sủa về hộp bút mắt sủa của nơi hạp chỉ lấy muốn mấy cái hở mau bị step sen rồi cái mau bị step sen chẳng nhưng ai nên relate what's relate in Khmer like vô kia bây giờ vô kia chẳng tới nhưng miền lắm đi tha nhưng anh sao mới kia bàn chẳng á hay trong nơi America song khăn bây giờ nơi bờ tây kề not just America nơi bờ tây kề nơi tây sọc kẹo bay đi mai dương song khăn dương chơi adapt dương chơi adapt what's the word in Khmer adapt sầm rộp oh really okay dương chơi sầm rộp luôn chẳng á sầm rộp luôn mình thấy dương thử flexible mỗi kề flexible mỗi mình nơi trong quanh dương chẳng á that's one tip I would recommend. I'm trying to speak Khmer, but looking back, what do you think were some of the most misconception about living or moving to America in general? Misconception. As in like, muôn you mau America, you kịch mùi,ប៉ុន្តែពេល you មកដល់ America, you're like, តាមពិតវាអញ្ចឹងសោះតែវាមិនមែន you គិតណាដំបងយើងថានៅអាមេរិកនឹងខ្លាចមនុស្សគេកាន់ពូជសាសច្រើន racist កាន់ពូជសាសចឹងដើររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្លាចដូចថាយើងនៅកន្លែងភូមិសហើយភូមិ you know ភូមិវាច្រើនភូមិសយើងខ្លាចភូមិសគេខុសដាក់យើងអីដាក់យើងក៏យើងឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងខ្លាច you know តែពេលយើងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាអត់មានអញ្ចឹងហ្មងប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំនៅហ្នឹងដោយសារយើងមានអាស៊ីដែរអញ្ចឹងណាតែធ្វើការនៅកន្លែងសូម្បីខ្ញុំធ្វើការនៅភូមិសអញ្ចឹងមនុស្សមួយស្រួលvery open និយាយជាមួយគ្នាគឺស្រួលហើយគេអត់សូវដឹងថាយើងនឹងធ្លាប់នៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយមួយគេស្មានយើងនៅធ្លាប់នៅអាមេរិកអញ្ចឹងដោយសារតង់យើងអញ្ចឹងណាតែពេលយើងស្គាល់គេយូរទៅមិនយើងដឹងថាដឹងពេលយើងមិនស្គាល់យូរទេថាជួបច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងថាមួយ personality ខុសគ្នាហើយពេលច្រើនគេស្រួលដែរគេអត់មានកាន់ពូជសាសទេអញ្ចឹងតែយើងឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងឃើញវីដេអូមនុស្សប្លែកៗអញ្ចឹង but at the end of the day I'd say maybe that's like 0.01% of like people that you know are racist and that is one thing that I recognize or coi chẳng hạn yeah no mấy số buổi yeah racism về mi từ đó it's the same for me like về đại môn dân tới chạy khơi video than cho nó chép ra cho nó go with all racist ấy dân về coi yeah ta bộ đang racist tại đọc về từ đó
មានពួកម៉ាក Mexico ស្បែកខ្មៅស្បែកស and they all look យ៉ាខុបមកvậy India ហ្នឹងដោយសារយើងនៅកាលីដែរបើសិន yeah ជា I យើងនៅ think កាលីស្រួលគឺកាលីមានមនុស្សច្រើនមានពូជសាសន៍ច្រើនហើយមានភូមិច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅកន្លែង state ផ្សេងហ្នឹងយើងពិបាក yeah បើនៅ state ផ្សេងដូចពួកអក្សរសុទ្ធហ្មងហើយជាពិសេស state នៅតាមកដាកដា probably រៀងខុសគ្នាដែរបទពិសោធន៍ right yeah hey dude chứ Daniel my mom just walked Bê in mau bê wait how long you know ở Australia mà anh Nam so I was in Australia for close to 7 years chất wow từ đăng ký high school yeah hay Mỹ Đài no Australia it's when I was there it's pretty laid backដូចរបៀប chill ជាជនទៅនឹងគេគិត chill ប៉ុន្តែអាការរៀនសូត្រហ្នឹងលក្ខណៈអត់ដឹងថាយើង bachelor ឬក៏មិនទេ it's more tougher I would say I'm just curious សុំកាត់មួយថាwhat do you mean by laid back នៅ Australia ហ្នឹងនៅ Australia is like មនុស្សនៅហ្នឹង don't so now like there's a thing called American dream right is there like a thing called Australian dream too Australian what dream oh like the American dream which is a basic term like what Chelsea you work hard you raise a family you buy a house and you achieve the freedom and the dream basically អ្នកដែល move migrate មកស្រុកអាមេរិកហ្នឹង they everyone here chasing that dream so I'm not sure ថានៅ Australia គេគិតចឹងដែរ because you said that in Australia people are a little bit laid back the culture over there yeah so I've អត់ដែលឮអា Australian dream ហ្នឹងហ៎ព្រោះអីនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបើប្រជាជនគេហ្មងគេ government គេមើលថែបានល្អអញ្ចឹងពេទ្យអីក៏តម្លៃធូរថ្លៃហើយបន្ទាប់មកគេថែរក្សាប្រជាជនហើយគុណភាពរស់នៅគេល្អអញ្ចឹងទៅប្រជាជនគេដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចគេរៀងល្អដែរពេលដែលមីទៅហ្នឹងគេគិតតែរស់ស៊ីហើយបន្ទាប់មកចាស់មក retire date ពួកគាត់ឲ្យតម្លៃលើគុណភាពរស់នៅច្រើនដូចទៅដើរលេងសមុទ្រទន្លេទៅ beach house ទៅអីចឹងទៅហើយធ្វើការពួកគាត់ដូចមិនបាច់ធ្វើនេះពេកទេមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃអីចឹងណាហើយបើប្រៀបធៀបមួយអាមេរិក it's a very វប្បធម៌ខុសគ្នាខ្លាំងអាមេរិកមានអារម្មណ៍ថាវប្បធម៌នៃការធ្វើការហ្នឹងគឺ workaholic មកគឺធ្វើការខ្លាំងមួយថ្ងៃគឺធ្វើការបើសិនជាយើងមកធ្វើការទេគឺមានអីខុសម្យ៉ាង I'm useless and everything so ពេលដែល move ពីអូស្ត្រាលីមកអាមេរិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមីពីមុន weekend អីចឹងមី chill មីទៅញ៉ាំ brunch ញ៉ាំអីget coffee ប៉ុន្តែពេលមកដល់អាមេរិកបើសិនជា weekend មីអត់ធ្វើ assignment or I don't do any of my own business work វាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ guilty so I guess អាហ្នឹងអីដែលអាមេរិកបរៀនមីហើយអីដែលបដូរមីដែលមីបានបដូរពីអូស្ត្រាលីមកអាមេរិក That's for me តែyou គិតថា like which one makes you feel better like អារបៀបថា constantly ត្រូវមានអីធ្វើ or like it's okay I can chill today មីព្យាយាមរអាតម្លាភាពរវាងអាពីរហ្នឹងប៉ុន្តែប្រវត្តិបាន so ឥឡូវដៀងមកខាងculture marriage ជាងព្រោះអីកាលនៅអូស្ត្រាលីយើងនៅក្មេងអញ្ចឹង
ការទទួលខុសត្រូវបំណុកតម្រង់អីហ្នឹងទំនុកបំរុងអីហ្នឹងវាអត់សូវច្រើន តែដល់ពេលឥឡូវការទទួលខុសត្រូវហើយសម្ពាធការងារវាច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការធ្វើនៅ culture អាមេរិកហើយមួយទៀត culture អាមេរិកហ្នឹងវាស្តៀងខ្មែរហ្នឹងបងwork ហ្នឹងណា Yeah. so ប្រហែលជាស៊ាំមួយអាហ្នឹងទៅដឹងអញ្ចឹងឥឡូវ if you ask me now I would say ស៊ាំមួយអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើពេលចាស់អីចឹងទៅ culture អូស្ត្រាលីល្អជាង That's what I Yeah. would say what about you Um, Peter like in terms of balance between work hard ជាមួយ not work ហ្នឹង like chill ហ្នឹង I think yeah យូរនិយាយអញ្ចឹង culture នៅខ្មែរយើង well most of the ប្រទេសអាស៊ីហើយជាមួយ America share the same thing like បើថាយើងអត់ធ្វើអីវាមានអារម្មណ៍ថាអត់ប្រយោជន៍ហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ប្រយោជន៍នៅអត់សុខគេចេះចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែ at the same time មីចេះគិតដែរថា is it quality or volume like ធ្វើច្រើនហ្នឹងមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ទេ you know ធ្វើច្រើនហ្នឹងហត់ Yeah. ដល់ខ្លួន but then yeah you pretend that you're productive but at the end of the day do you get anything done you know just Yeah. being busy for the sake of busy or actually doing something good តែពេលខ្លះ Right. ពេលខ្លះរៀងគិតឈប់មកស្ទុះហើយគិតដែរថាអាការងារហ្នឹងធ្វើទៅវាមានប្រយោជន៍អត់អីក៏ធ្វើទៅវាមានវិចម្រើនអីទៅមកបើអត់ទេ actually បើអត់ធ្វើហ្មងសំណុកចិត្តជាងនៅស្រួល so that's how I learned to be but ពីមុនចេះពឺចេះធ្វើ well of course យើងពីក្មេងចេះចង់សប្បាយទាំងអស់គ្នា I'm sure everyone does តែដល់ពេលមីនិយាយដល់ stage ដែលមីរៀងចប់ and then trying to like get my stuff together វារៀងចូលទៅក្នុងអា mindset ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបើថាគិតពីថានៅក្មេង yeah មានចង់ធ្វើអីចង់សប្បាយដើរលេង party and stuff ចូល Chelsea និយាយមកក្នុងការងារ Peter និយាយមកត្រូវមែនតើព្រោះដោយសារចំណុចនេះថាពេលធ្វើការយើងចង់របៀបពេលយើង productive ហើយយើងធ្វើរបៀបjust to look productive និយាយមកយើងអត់មានប្រយោជន៍ទេការងារយើងគឺថាគ្មាន impact ទៅដល់គេដល់ឯងទេហើយពេលយើងធ្វើការ hot you know ពេលយើងចាស់ឡើងហើយយើងមើលទៅវិញថាយើងស្ដាយក្រោយវិញណាI shouldn't have worked this much ខ្ញុំគួរធ្វើការអញ្ចឹងណាខ្ញុំគួរអញ្ចេះខ្ញុំគួរអញ្ចោះអញ្ចឹងពេលយើងចាស់ឡើងគឺថាយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងស្ដាយព្រោះតែពេលក្មេងស្ដាយទៅអត់អញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងហាត់at least for us with work culture healthiest way is talking about ឬក៏how do you say healthiest way in Khmer healthiest way បំផុត yeah I guess Wait what ផ្លូវដែលល្អបំផុត I don't know okay ផ្លូវដែលមានផាសុខភាព Yes wait no that sounds weird ផ្លូវផាសុខភាពអានោះមិនស្ដាប់ដល់ថៅមិញទេតែចង់និយាយថាផ្លូវអូខេផ្លូវល្អ right ផ្លូវល្អថាផ្លូវល្អគឺថាយើងពេលយើងធ្វើការបដាយើងមាន limit យើងហើយពេលយើងសប្បាយយើងចង់សប្បាយពេលណាដូចថាហើយអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវមាន limit ដែរយើងសប្បាយច្រើនពេកយើងផឹកច្រើនពេកដល់ពេលល្ងាចឡើងផឹកឡើង on the Sunday ហ្នឹងមិន enjoy ដេកនៅលើខែរងថ្ងៃ you know យើងក្អែហ្នឹងយើងមិនបត់ចង់និយាយរៀបចំកន្ទោក៏យើងនេះហើយត្រូវការលៀងឡានក៏យើងលៀងឡានបាន you know Think about the drinking culture oh my god it's for me personally it's not I don't like it here when it comes to drinking culture yeah you know drinking culture is a way for people to connect ន័យថាមួយ
yeah ពេលគេផឹកស៊ីអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ដូចថាអូយើងពេលយើងផឹកអញ្ចឹងយើង body យើងគឺថាវាឡាគេ you know ប៉ុន្តែចង់និយាយមនុស្សមួយវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងពេលផឹកតាមយើង enjoy តាមខុសៗគ្នាអញ្ចឹងចង់និយាយពេលវេលាមនុស្សខ្លះអូហែងធ្វើការហត់ហែងគួរឲ្យផឹកហើយយើងផឹកយើងអត់ enjoy ផឹកផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើង waste time ទៅអី right Yeah ចុះយូរគិតថានឹងពាក្យច្រើន peer pressure it can be peer pressure គឺថានិយាយមកយើងប្រាប់គេឲ្យធ្វើចេះធ្វើចុះ you know អានឹង peer pressure អានឹងប្រកាសជា peer pressure តែនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងគឺធម្មតាអញ្ចឹងហ្មងហើយនៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរនិយាយមកតាមមនុស្សហ្មងតាមមនុស្សយើងជុំវិញយើងហ្មង good safe peer pressure ហើយមិនធ្វើ you know តែបាក់និយាយដែរមនុស្សមួយខុសគ្នាហើយយើងប្រកាន់គេក៏យើងប្រកាន់គេមិនបានដែរក៏គេចង់សុបាយមួយយើងដែរយល់អត់ Yeah I think yeah បើផឹកត្រូវវងសុបាយដែរ actually ត្រូវវងសុបាយអ្នកប្រមឹកតិចនិយាយមកតាម No បងមីនិយាយបាក់និយាយដែរព្រោះមីអត់ចេះផឹកផងហ្នឹងមិនថាយើងអត់ចេះផឹកទេយើងសាក់ផឹកតែពេលយើងផឹកទៅមានអារម្មណ៍លមាស់ខ្លួនបាក់ផឹកដង្ហើមអូ forget it មីអត់ចូលចិត្តហ្មង Yeah it's so good you know what I'd rather save my liver អាឆ្នាំឯគេថាផឹកមុនទៅ you don't get like Pepsi ក្រហម yeah Pepsi yeah Pepsi I brought me a bottle here god dang yeah no everybody has it because Asian you know like ចង់យើងមាន Asian glow ចង់ពេលយើងមាន Asian glow ថាមើល Aussie glow Asian glow បើនៅខ្មែរមាន Asian glow ខ្លាំងដូច me I have a hell of Asian glow ដាក់ទាំងតិចក្រហមហើយ and it's an advantage because នៅខ្មែរបើគេអត់សូវស្គាល់យើងហើយយើងមាន Asian glow ខ្លាំងហ្មងគេគិតថាយើងផឹកស្វឹងខ្លាំងគេអត់ហ៊ានបង្ខំយើងផឹកទៀតទេ me spy me I became purple bro ពេលគេឃើញ me spy គេអត់ហ៊ានប៉ះហ្មង phải em là podcast យមើល anh ấy bao anh នេះបោកអញខ្ញុំស្វឹងហើយបងតើហួយចង់និយាយថាដល់ work ហ្នឹង I have a topic that I want to ask you guys like you know like អ្នកខ្លះជួយនិយាយពីnot អ្នកខ្លះ I'm just saying put a phrase out there money is not everything or money is not important just want to get your takes on that I សម្រាប់ខ្ញុំកាត់វិញគឺថាលុយ how do you say it you know that dumb phrase money can't buy happiness well sure how I put it money can buy you a short-term happiness it's a tool but money should be seen as a tool not ever because at the end of the day we do need it for survival right ចង់និយាយពេលយើងចាស់ឡើងក៏យើងត្រូវការលុយដែរ right ត្រូវហើយហើយអញ្ចឹងចង់និយាយ money កុំធ្វើថាកុំនិយាយថាលុយហ្នឹងត្រូវជា how do you say it take over ជីវិតយើងហ្នឹងកើតទេ you know បើពេលយើងឲ្យលុយហ្នឹងចាំកាត់យើងណាធ្វើបាបខ្លួនឯងវិញហើយពេលចាស់ឡើងយើងអត់មានពូម៉ាក់យើងមានពេលវេលាតែយើងអត់មានណាគេនៅជាមួយយើងត្រូវអត់ពេលយើងឲ្យលុយធ្វើនិយាយមកកាត់ connection តាំងពីក្មេងមកហើយអញ្ចឹងពេលយើងមើលមកវិញពេលចាស់ឡើងយើងស្ដាយក្រោយវិញហើយតែលុយពេលយើងឃើញលុយយើងត្រូវគិតថាលុយនោះជា tool មួយដែលអាច push យើងទៅមុខហើយយើងអាច push យើងទៅនៅមាន how do you say it ពោះទៅមុខ what's the word it should be like healthy it should be healthy like you in a way like you use it to your advantage ចឹងជាយានជំនិះមួយដែលជួយយូឲ្យទៅដល់ goal យូរអញបន្តមួយទៀតគោលដៅ គោលដៅយើង that's a good word that's a good word I think that's a good take ចុះដែរខ្ញុំយូរគិតមិនដែរ like គេជួយនិយាយថាលុយវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់វាអត់លុយលុយអត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំអត់មានលុយ
um relationship relationship មួយជាមួយលុយហ្នឹង it's វាខុសគ្នាតាមអាយុដូចថាពីក្មេង relationship របៀបផ្សេងពីក្មេងរៀងក្មេងបន្តិចឥឡូវមិនថាខ្លួនឯងចាស់ប៉ុន្តែថា5ឆ្នាំមុនចុះគិតថាបើសិនជាមានអាលុយហ្នឹងវាល្អហើយនឹងមានអ្វីទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងលើកអាហ្នឹងដាក់លើហឹង Yeah, នៅ yeah. សូឲ្យវាជាវត្ថុនាំមុខអញ្ចឹ Yeah. ងគឺលក្ខណៈថាអីក៏ដោយអត់ឲ្យជាលុយគឺល្អត្រូវអត់ ត្រូវ ប៉ុន្តែដល់ពេល as I grow older ពេលខ្លះសួរខ្លួនឯងចំនួនមួយថា what if ឯងមានលុយច្រើន but អត់មានគ្រួសារអត់មានក្តីសុខក្នុងគ្រួសារអត់មានមនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចថ្មអញ្ចឹងចាំតែដួលចូលមកចឹកហើយអត់ដឹងខ្លួនឯងជាណាគេអត់ដែលស្គាល់ពីខ្លួនឯងអត់មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ Is it worth it Yeah. not having all of that is it worth it ហើយចឹងបាន I came to a conclusion that if money is the only thing you have in life then you don't have much That's true. It's still good to have it វាល្អដែលមានប៉ុន្តែបើសិនជាយកវាជាត្រីមុខលក្ខណៈយកលុយទៅទិញមិត្តភក្តិយកលុយទៅទិញគេឲ្យមកដើរលេងជាមួយមិនព្រមចំណាយអាហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងមុនទៅមិនបានត្រូវការព្រោះថ្ងៃពេលទៅក្រៅត្រូវការមានអ្នកអមអ្នកមនុស្សអ្នកអីច្រើនមែននៅម្នាក់ឯង like វា boost confidence នៅម្នាក់ឯងspend time ម្នាក់ឯងហើយនេះឲ្យច្រើនទៅ that's my take on it though That's true យ៉ាងនិយាយមកពេលយើងឃើញលុយជាធัว is very healthy because ដោយសារយើងយកពេលវេលាមិនដាក់ពេលវេលានៅក្នុងលុយយើងពេលវេលាពេលច្រើនយើងយកលុយហ្នឹងទៅជួយខ្លួនឯងហើយយើងយកសំខាន់ support ខ្លួនឯងហើយពេលយើង you know you got to pay bills បើកឡានត្រូវការបង់ណាចាក់សាំងញ៉ាំបាយត្រូវការទិញ you know អីវ៉ាន់សម្រាប់ you know ការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអានោះប្រកាសយើងត្រូវការលុយឯង you know តែបើសិនជាយើងឃើញលុយជា everything កើតទេព្រោះដោយសារអាហ្នឹងyour level of depth conversation with people វាអត់ត្រូវហើយមនុស្សខ្លះគេអត់ទុកចិត្តយើងគេអត់ចង់ស្និទ្ធមួយយើងគេអត់មានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលមួយយើងព្រោះដោយសារយើងឃើញលុយជា how do you say it? above everything else លុយជាធំលុយជាធំលុយជាធំអត់ទេអញ្ចឹងមិនថាយើងពេលយើងនិយាយមកលុយយើងឃើញលុយអូខេការរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការលុយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងត្រូវការធ្វើការយើងត្រូវការរកស៊ីដើម្បីហូរលុយតែពេលយើងមានពេលវេលាពេលយើងត្រូវចំណាយមិនថាចំណាយក្នុងត្រូវរកស៊ីភ្លាមៗទេយើងត្រូវការយកចំណាយពេលវេលាយើងខ្លះទៅដល់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ថែរក្សាមនុស្សជុំវិញយើង you know គោរពយាយតាគោរពម៉ែឪគោរពគ្រូគោរពពុកម៉ាក់យកពេលវេលាហ្នឹងទៅ invest in relationship you know ហើយយើងយកលុយយើងចំណេញដាក់ invest ទៅអីផ្សេងហើយយើងយកពេលវេលាយើងទៅ invest នៅក្នុង relationship so ពេលយើងចាស់ឡើងយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញយើងក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរហើយពេលយើងចាស់ឡើងហ្នឹងអា invest យើងដាក់យើងយកលុយដាក់នៅក្នុង invest ហ្នឹងគឺថាពេលយើងចាស់ឡើងលុយហ្នឹងវាកើនហើយពេលលុយហ្នឹងវាកើនទៅយើងយកពេលវេលាយើងពេលយើងមានលុយយើងមិនខ្វល់ទេ you know
លុយហ្នឹងវាកិត្តការនេះយកលុយហ្នឹងទៅជួយគេឬក៏យើងយកលុយហ្នឹងទៅចេញម្ហូបឲ្យបងប្អូនពូម៉ាក់ you know ទៅញ៉ាំទីមសំរាល់ថ្ងៃ ឯកភាព ចោល ញ៉ាំកាហ្វេ ញ៉ាំឆា ញ៉ាំឆា Yeah ព្រោះ It's nice Yeah cause ពេលខ្លះមីឃើញ like ឃើញជាក់ស្ដែងនៅនឹងបទពិសោធន៍ខ្លួនឯង cause អ្នកខ្លះមានលុយច្រើនហើយ and then នៅតែលះបង់អាពេលវេលាដែលត្រូវមានជាមួយគ្រួសារឬត្រូវមានជាមួយអ្នកមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅ chase ដេញតាមអា say ម្នាក់ហ្នឹងមាន20លានចុះ right I mean 20លាន basically you can live like 2-3 generation right Yeah ប៉ុន្តែអ្នក absolutely ខ្លះ still មាន20លាន still have to spend time to chase another 5លាន3លាន is there any gonna make any difference like for earn another 5លានor 10លាន right your quality of life still the same won't change Yeah. ប៉ុន្តែហេតុអីបើយើងត្រូវ sacrifice ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីឲ្យ useless dollar ហ្នឹង you know ហ្នឹងហើយ so និយាយមក that's because this is a term they use in America lifestyle creep how do you say lifestyle creep in ខ្មែររបៀបថាការយើងរស់នៅកាន់តែថ្លៃទៅដោយសារយើងមានលុយ yeah ពេលយើងមានលុយយើងកាន់តែយកលុយហ្នឹងទៅចាយចំណាយច្រើនពេលយើងអត់យើងចំណាយយើងតិចទេប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមមាន income ខ្ពស់នេះពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានលុយច្រើនយើងចំណាយចាប់ផ្ដើមច្រើនណាព្រោះដោយសារយើងចង់បានចាស់យើងចង់បានចាស់ពេលកាលណាលុយហ្នឹងយើងរកមិនបានហើយយើងអត់មានលុយទប់ទល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងចប់ហើយព្រោះដោយសារជីវិតយើង already lifestyle ខ្ពស់ហើយ you know ចំណាយយើងខ្ពស់ហើយពេលយើងបកទៅវិញវាពិបាកធ្វើយើង stress ការរស់នៅយើងគឺថាកើតខំខ្លួនឯងយើងក្បត់ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណា no អញ្ចឹងមកថាពេលយើងឃើញលុយជាឃើញលុយធំណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងក្បត់ខ្លួនឯងពេលយើងចាស់ឡើងពេលយើងមានរឿងមានណាគេចង់ជួយយើង you know yeah មើលទូរស័ព្ទការឥឡូវសិន Netflix ហើយ subscribe ទៅ YouTube Premium ស្អាតមួយតើមើលកុនទិញសម្បត្តិមើលមួយគេដល់ខ្លួនឯងមានលុយសើបុកទៀតទៅអ្នកឯងមើលចឹងណាមុនយើងជាអីគេយើងជា economy ឥឡូវeconomy បាក់ណាឈឺជើងដល់ជី business បានដេកបានចាទៅនិយាយមនុស្សយើងទៅនិយាយមនុស្សមិនគ្រប់ទេមកជីវិតចេះគ្រប់ទេដល់គ្រប់ខ្លួនឯងចង់និយាយដូច Peter និយាយមុនដឹងថាគាត់ទៅ chase អានេះ but one thing ចាក់តែមីចង់និយាយ as well is ពេលខ្លះយើងនិយាយដូច from position យើងដែលឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងនៅក្នុងកន្លែងពួកគាត់ដែលយើងមានប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តអានេះបើ healthy mindset ណាយើងឃើញឱកាសដើម្បីមានឱកាសដែលយើងអាចចាប់បានថាមាននៅហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងអត់ឃើញមានតែយើងឃើញអញ្ចឹងសួរថាយើងទុកឲ្យឱកាសហ្នឹងវារត់ទៅបាត់ហើយយើងបន្ទោសខ្លួនឯងឬក៏យើង capitalize ទៅលើឱកាសហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាអាចបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងនៅក្នុង position របស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងអាចមានអារម្មណ៍ចឹងដែរ Yeah so that's why I agree yeah that's why មីព្យាយាមពេលដែរមីចង់មិនថា judge ទេប៉ុន្តែមីចង់គិតអីលើនេះមួយ I try to look at it like ពីផ្លូវចុះបើសិនជាយើងនៅក្នុងស្បែកជើងរបស់ពួកគាត់ចឹងទៅយើងការ៉ង់ទីបានថាយើងអាចធ្វើដូចពួកគាត់អានឹងអត់អាចធានាបានទេព្រោះអត់តន់ដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថារបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគិតមិនខួរក្បាលការគិតរបស់យើងណា but here what I would think for myself បើគិតថាឥឡូវថាមីនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងហើយមានឱកាសដែលអាច capitalize on ឱកាសហ្នឹងបានស្អីឥឡូវមីមានចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមីធ្វើទៅបានចំនួនប៉ុណ្ណេះទៀត I would think ថាបើអាចចំនួន extra បន្ថែមហ្នឹងអាចយកទៅធ្វើអីបានប្រយោជន៍ធំជាងមុន then go for it I guess
Man ថារបៀបថា but what's the point of like មាន50លានហើយ spend another like you make yourself miserable to chase another 10លានចុះហើយយក10លានមកធ្វើអី buy another airplane is that gonna add any values to this society or the people around you yeah of course but ថា extra money you go like invest it or do some stuff that advance people's life or you know your family your loved one then it's fine you know it's Yeah. worth it man តែថា sacrifice you know what I hate the most what I always គួយគិតមិនថាខ្លួនឯងមានលុយវាថាអូម៉ាថា always គិតថាបើថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកមានលុយហើយទៅបន្ទាប់មកផ្ទះវិញមានតែម្នាក់ឯង it'll be so fucking sad you know យកទៅធ្វើអី yeah ព្រោះ yeah ព្រោះពីក្មេងចេះគិតថាមានលុយទិញឡានស្ពណ៌ជិះអួតគេអួតឯងដល់ពេលចាស់ទៅអារម្មណ៍អស់ហ្នឹងវាលែងមានណា like don't want to show off to anyone it's just like I want to feel peace and feel abandoned with my own self well គិតខុសគិតត្រូវទេប៉ុន្តែមីគិតថានៅពេលក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងពួកគាត់មានvoid ហ្នឹងខ្មែរអត់ដឹងអីប៉ុន្តែដូចជាចន្លោះប្រហោងមួយនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណា yeah ហើយបន្ទាប់មកអាចន្លោះប្រហោងធ្វើគិតថាអូខេមានលុយទិញឡានស្ពណ៌មួយគ្រឿងអាចបំពេញចន្លោះប្រហោងនឹងបានត្រូវអត់ពេលដែលទិញហើយបំពេញចន្លោះប្រហោងនឹងអត់បានទិញវិឡាមួយទៀតបំពេញចន្លោះប្រហោងនឹងអត់បានទៀតទិញវិឡា2ហោងទៀតពេញចន្លោះប្រហោងនឹងអត់បានតែបើចង់ក្រោយចន្លោះប្រហោងហ្នឹង it's like ប្រើលុយដើម្បីទៅទិញអីផ្សេងដើម្បី escape គេវាក់ពីបញ្ហាអីដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រឈមមុខមិនដឹងថាបញ្ហាពួកផ្សេងឬក៏មិនដឹងថាlike ការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលនៅប្រហែលឆ្នាំហើយអត់ដឹងខ្លួនឯងចូលចិត្តពណ៌អីណាដូចមី20ឆ្នាំជាងមីតែមិនដឹងខ្លួនឯងចូលចិត្តពណ៌បៃតងពណ៌កាឈូក Yeah, myមនុស្សយើង always pay you know yeah I think មានផែបើការគិត10 5 6ឆ្នាំមុនវាខុសពីការគិតឥឡូវតាមកលៈទេសៈ ចឹងបានពេលខ្លះ yeah មនុស្សចំណាយលុយដើម្បីដូចទិញថ្នាក់អីផ្សេងដែលគេបរៀនឲ្យ sometimes it's a scam តែគេបរៀនឲ្យខ្លួនឯង and everything like that no offense to anyone or anything មានចេញដែរ ហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលខ្លះមានស្ដាប់ទៅខ្ញុំខ្ញុំចាប់ពីទីនេះអត់តែញ៉ោច្រើន ទីអត់ច្រើន តែញ៉ោច្រើន high low តែញ៉ោច្រើន bro stop high low buy high sell low buy high sell low buy high sell low vậy mà យើងពេលយើងមានលុយយកលុយហ្នឹងយកឱកាសហ្នឹងលើថា policy អញ្ចឹងយើងទិញ real estate យើងទិញអីអញ្ចឹងណាពេលយើងជួយគេក៏យើងចាស់ឡើងក៏ពេលយើងបង់ផ្ទះហ្នឹងហើយក៏យើងមានលុយទៅ you know ចំខ្លួនឯងពេលចាស់ឡើងអញ្ចឹងយើងមាន property 2 or 3 you can rent out right there is your retirement money you know it's hard តែថានិយាយមកយើងនៅក្មេងដល់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាយើងត្រូវការមាន open mind ខ្លះដែរអញ្ចឹងស្ដាប់ចាស់ស្ដាប់អីតែជួនណាចាស់ក៏គេអត់យល់យើងដែរព្រោះដោយសារជំនាន់យើងប្រកាសជាខុសគ្នាពីជំនាន់មុនយើងទិញផ្ទះវាស្រួលជំនាន់ឥឡូវទិញផ្ទះមួយចាប់ដើម1លានជាងគ្រាន់តែកន្លែងធម្មតាហើយផ្ទះដូចឈើអញ្ចឹង1លានជាងផ្ទះដូចឈើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅអាមេរិក ហ្នឹងនៅអាមេរិកពេលនៅស្រុកខ្មែរស៊ីម៉ងមួយសិនជាយើងនៅអាមេរិកហើយយើងអាចទិញផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរយកឱកាសហ្នឹងទៅមានប្រាប់ទៅមិនដែលចាស់ឡើងក៏យើងយ៉ាងហោចនៅយើងមានកន្លែងនៅដែរlike talking about everything like the stress about money and everything
what's keeping ជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ you guys លក្ខណៈថាអត់បាត់បង់ខ្លួនឯងហើយនៅតែបន្តរៀនពីវា is it stoicism or ឬក៏មាន method អីផ្សេង stoicism ហ្នឹងខ្មែរដូចភាពភាពហឹងមាំភាពរឹងមាំភាពអត់ធ្មត់អត់react ទៅរឿងអីភ្លាមYeah ជារួមស្ងប់ភាពស្ងប់ Yeah និយាយមកខ្ញុំធ្លាប់អាននិយាយមក stoicism ខ្ញុំធ្លាប់អានដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តរៀងខាង philosophy ទិញទួអញ្ចឹងណាហើយកាលពេលខ្ញុំយក stoicism ច្រើនជាងគេ like I ព្រោះដោយសារ it works for my personality philosophy មួយមនុស្សមួយខុសៗគ្នាតែ stoicism គឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតហើយខ្ញុំ share ជួនណាខ្ញុំ share មួយបងប្អូនខ្ញុំដែរ you know because stoicism មានន័យថា like emotional like emotion you're strong you know you can control your emotion so instead of being mad you can control your outcome ខ្មែរនិយាយមកមកខ្មែរគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកជាជាងតែខឹងនៅពេលមានរឿងអីកើតឡើងមួយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធី Yes is that what yeah I think that's what she meant but that about right what like មានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បី you ធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង like can you share the method ចាប់មករបៀបម៉េច yeah និយាយមកយើងដល់មានfoundation with stoicism មួយថ្ងៃយើង set alarm មួយថ្ងៃយើងខកចង់ធ្វើអីគេខ្លះយើងត្រូវការមានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្លះត្រូវការទៅហាត់ប្រាណពេលហាត់ប្រាណហើយទៅធ្វើការហើយរាល់ថ្ងៃពិសេសនារីអញ្ចឹងយើងពាក់ម៉ាក់យេឬក៏យើងថែ skin យើងអញ្ចឹងណាអានឹងមួយអញ្ចឹង and it's showing up for yourself every day ដើម្បីឲ្យពេលយើងមានការលំបាកយើងក៏នៅមានទំនៀមទម្លាប់យើងដែលយើង build ពីដើមមក right like you have the good habits already built so when things go wrong at least you still show up when you still have that good habit because you have that lifestyle that you show up for yourself in stoicism like a thought it's building a foundation for that slowly so what is stoicism can I speak in English like yeah for now yeah for sure yeah so from my research is stoicism well it's like a philosophy it's a Greek philosophy I believe and then like it basically means like you are emotionally resilient you focus on what matters the most you have self-discipline and then also you don't seek external validation so that philosophy allows you to be more in tune with yourself and control your temperance and that way like you don't have a lot of conflict in your life having conflict like challenges is good because អានឹងយើងដឹងថាអានឹងរឿងយើងត្រូវដោះស្រាយយើងអាចទៅមក right ប៉ុន្តែពេលយើងមានទំនៀមទម្លាប់អាក្រក់ហើយយើងក៏តែមានអា conflict ដដែលអា conflict គឺថាឆ្លោះគ្នាធម្មតាឆ្លោះគ្នាមួយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាចេះ you know ឆ្លោះគ្នាមួយពុកម៉ាក់អានឹងយើងថយក្រោយវិញហើយ you know stoicism គឺថាយើងមានទំនៀមទម្លាប់ល្អដើម្បីយើងកុំអាចជួបរឿងដែលឲ្យយើងថយក្រោយ you know what I mean ប្រហែលពេលវេលា right កុំឲ្យប្រហែលពេលវេលា so that's something I liked about stoicism
or I see or heard about stoicism. Nhưng mà đây thêm một riêng khó hỏi hiện bị cầm ho nắng hay chỉ dùng cầm khó nắng I think it's part of it, right? Part of Yeah, it, part of it. Part of it. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. So I heard you mentioned earlier about women and stoicism. Like how is Mm-hmm. that related? Like what's the difference between men and women stoicism, or is it like the same? For men, it's very easy to stay the same because biologically speaking, okay, emotional wise, obviously men, when they deal with conflict, they are able to resolve. It depends on the person though, if they believe in stoicism. Like it's easier for men, right? Because in a way, biologically speaking, based on the mindset, if they think about stoicism, they're able to regulate their emotion better because they are more resilient, and because the chemistry is mostly the same every day. Whereas women, we have biological cycle. We have hormone. Our hormones always changing up and down, up and down. Sometimes we get mad fast. Sometimes we get really sad fast. Sometimes we get upset easily, or all those stuff because of and sometimes it can be out of nowhere because of our chemistry. You know, say những hoàng ngày cả đô tam khai, you know, bữa nay sao cả được đời nhưng miền hormone trơn, you know. Hay stoicism បើសិនជាយើងជាស្រីវិញយើងឃើញphilosophy ហ្នឹងគឺថាយើងគិតពីដូចថាគិតពីខ្លួនឯងបន្តិចហើយយើងគិតពីធ្វើម៉េចកុំឲ្យដូចថាមានរឿងច្រើនហើយយើងមានពូម៉ាក់ជុំវិញយើងដើម្បីនិយាយជាមួយហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យដូចថាឆាប់ខឹងពេលមាន stoicism ពេលយើងគិតជានារី it's better for us when we have it because it boosts our confidence and when we practice stoicism. Yeah. ចុះឥឡូវឧបមាថាមានបងឬក៏ប្អូនមិត្តនារីដែលគាត់អត់ដឹងពី concept stoicism ហ្នឹងពីមុនសោះប៉ុន្តែគាត់ឮអាហ្នឹងហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ practice ដែរអីគេដែលជា first step ដែលគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអាហ្នឹងបាននិយាយមក first step គឺថាយើងកុំតន់អាចលោតចូលដូចថាបដូរយើងភ្លាមទេពីខំខ្លួនយើងត្រូវការពេលវេលា adapt ដូចយើងមានសាច់ដុំអញ្ចឹងសាច់ដុំយើងបើសិនជាយើងប្រមុនធ្លាប់ lift weight ហើយយើង lift heavy lift ធ្ងន់ណាគឺថាដល់ពេលយើងបកទៅវិញហ្នឹងយើង lift ធ្ងន់គឺថាយើងនឹងប្រឈឺខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងមិនទាន់អាចឆាប់បដូរខ្លួនឯងធ្វើអីម្ដងមួយហើយដល់ពេលយើងមានរឿងដល់ពេលយើងកើតរឿងយើងគិតថាអូខេរឿងណាធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាងមុន right? Any problem or challenges that make you go forward and to deal with អញ្ចឹងយើងត្រូវការគិតត្រូវការពេលវេលាគិតពិចារណាអញ្ចឹងណាហើយពេលយើងមានអបម៉ូនហ្នឹងយើងកុំយើងរកវិធីឬថា relax ខ្លួនឯងត្រូវការពេលវេលាថតដង្ហើមអង្គុយថតដង្ហើមមួយខ្លួនឯងតាប់ឯដងប៉ះពោះអញ្ចឹងណាអង្គុយថតដង្ហើមអាហ្នឹងមុននឹងយើងផឹងyeah តាំងសមាធិ is good too, you know, meditation ធ្វើមិនកុំឲ្យដូចថាអបម៉ូនយើងត្រូវទៅដូរប៉ុន្តែពេលយើង allow អបម៉ូនយើងដូរខ្លាំងវានឹង impact យើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលយើងអាច control ខ្លួនឯងខ្លះអបម៉ូនយើងនឹង stabilize, you know. Yeah អញ្ចឹងយើងជានារីយើងត្រូវការពេលវេលាកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះជួនណា I know នៅស្រុកខ្មែរពេលច្រើនស្រីខ្លះ
ឥឡូវខ្ញុំឃើញស្រីៗខ្លះខ្ញុំសប្បាយចិត្តថងដូចថាឃើញស្រីឥឡូវគេរកស៊ីមួយគេរកស៊ីគេធ្វើការ you know ជំនាន់មុនវិញគឺថាត្រូវថែប្តីហើយត្រូវទប់មុខត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យខូចឈ្មោះ you know អញ្ចឹងយើងជានារីពេលយើង practice stoicism គឺថាធ្វើយើងក្លាហានអ្វីយើងបញ្ហាយើងជួបយើងដឹងថាយើងព្រោះដោយសារទំនៀមទម្លាប់យើងល្អយើងដឹងថាយើងពេលជួបរឿងគឺថាយើងមានខ្លួនឯង you show up every day what happened No, I'm oh my just god when you say that you're happy, I'm just happy too. ព្រោះឥឡូវមានគិតទៅដល់វគ្គដែលយូរថាពីមុនផ្នែកកំណត់មិនទៅពេលឥឡូវវាកែប្រែច្រើនអញ្ចឹង I'm actually happy as well that Yeah. ផ្នែកកំណត់នឹងវាមានការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងផ្លូវល្អ yeah ចុះ Peter វិញ as a guy or just like what អី you គិតថា stoicism ហ្នឹងមានន័យមិន Do you practice it? I mean มีធ្លាប់ឮពី stoicism but ថាឲ្យស៊ីជម្រៅថាអាហ្នឹងអីគេអត់ដែលចំណាយពេលទៅសិក្សាវាបន្ថែមទេគ្រាន់តែឮ on a surface level ដូច Chelsea និយាយអញ្ចឹងថាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង I think try to get your mind on a stable stage as much as possible because ប៉ុន្តែសម្រាប់មីខ្លួនឯងផ្ទាល់មីមិនបាច់និយាយថាមីខ្លាចត្រាស់ដឹងទៅជាព្រះអាចថេរហូតណាប៉ុន្តែ I've been practicing meditation for a long time and then គិតថាការតាំងសមាធិនឹងវាជួយគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍យើងឲ្យទី1នៅថេរហើយទី2វាជ្រះថ្លាជាងមុន clarity yeah clarity yeah that's true ហើយដឹងពីខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងមាន emotion ខឹង sad ហើយដូចជា happy អីemotion អស់ហ្នឹង is temporary like វាទៅវាមកវាទៅវាមកវាទៅវាមកបើយើង allow ឲ្យខ្លួនឯងswing ទៅតាម emotion ហ្នឹងជីវិតយើងពិបាករស់នៅដែលវាថាពេលខឹងច្រឡោតតោតតងបោកប្រាស់ផ្ទះកំហឹងដាក់គេហើយពេល set like ធ្វើទុកចង់សម្រាប់ខ្លួនអីចឹង like can you imagine life like that you know it's not healthy ចឹងដល់ពេល if you I guess practice stoicism ហើយ meditation ទៅធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើនថានៅក្នុងចិត្តយើងថាអូខ្ញុំឥឡូវកំពុងខឹងហើយអញ្ចឹងខឹងហ្នឹងតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម៉េច how do I feel and then ពេលយើងគិតពី if you try to zoom out and see yourself from a third person perspective all of a sudden our emotion អស់ហ្នឹងបាត់អស់ហើយ and then you treat it as like okay well I was stupid why would I do that you know yeah អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើង calm down នៅពេលបាត់ទៅ yeah ដូចពាក្យខ្មែរគេនិយាយថា you know ពេលដែលមីខឹង I always try to សូត្រclear ខ្មែរគេនិយាយថាខឹងខុសខឹងខាតI always keep that in mind all the time ថាកុំពេលដែលខឹងតែយើងនិយាយខុសហើយតែយើងធ្វើវាខាតហើយអញ្ចឹងនៅមួយកន្លែងហើយមនុស្សមីរៀងមាន short temper បន្តិចដែរអញ្ចឹងពីមុន when I was younger អត់សូវយល់ពីខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹង react ជាមួយ anger all the time but then ឥឡូវទៅចាស់ទៅ and then practice like meditation and stuff វាអត់សូវបញ្ចេញ able to suppress our anger នឹងបានច្រើនហើយ try to get in a calm state as much as possible ប៉ុន្តែអ្វីដែលមី recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាមីគិតថាការតាំងសមាធិគឺជាធម៌មួយដែលល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងខ្លួនឯងគុំគិតថាតាំងសមាធិខ្លាចទៅជាព្រះមែនតាំងសមាធិខ្លាចជាព្រះ basically what people misunderstand in Buddha like ព្រះពុទ្ធគាត់តាំងសមាធិហ្នឹង it's not គាត់ trying to well of course គាត់ត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែតាំងសមាធិ in a nutshell is like you trying to explore what inside ព្រោះមនុស្សយើងខួរក្បាលយើង have a monkey brain ខួរក្បាលដូចសត្វស្វាអញ្ចឹងទៅមកគិតទៅមុខគិតទៅក្រោយ we never live in the moment and តាំងសមាធិវាជួយយើងឲ្យបំភ្លេចអារឿងអនាគតហើយអាមួយរឿងនៅអតីតកាលហ្នឹងប៉ុន្តែចាប់ខ្លួនឯងមកក្នុងសម័យកាលឥឡូវវិញអញ្ចឹង when because we spend a lot like I'm sure you guys experience the same thing too we spend a lot of time in the future or in the past being sad being anxious about the future but not really live in the moment like you know so meditation helps you pull back to that present time and then
most frequently a lot of the time you feel ពេលដែលយើងមកដល់ present វិញទៅអារម្មណ៍ដែលយើងព្រួយបារម្ភឬក៏កើតទុកអីហ្នឹងបាត់អស់ហើយ it's just you being there, you know. Yeah, So my I mom would thinks recommend that. too, Yeah. you know. And for me នេះអត់ដែរតាំងសមាធិប៉ុន្តែមានស្ដាប់គាត់ក៏ make sense ដែរ and it's actually very similar to stoicism because stoicism is actually practiced in a lot and it's very similar to Buddhism Yeah. because it has to do with controlling our emotion and our reaction to have a better result or to avoid bad results, right? Yeah. Of Yeah. course. So that's why I really love that concept of like stoicism and yeah, like meditation is I think one they of them. go hand in hand. ដូចគ្នាដែរ It's Very hand in yeah, hand. hand Like in hand. it's a habit. It's just a philosophy, whereas meditation is an action. You know. ដូចគេនិយាយអញ្ចឹងបើពេលយើង go up against challenges or like Daniel like boxer. If they don't if they just let their anger takes their hand វាយអត់ឈ្នះគេ they have to they have to be in the present and like calm all the time so you see the open and you just go for it, you know. បើថា react ទៅតាមនេះតាមនោះឲ្យគេថនបន្តិចខឹងអត់ឈ្នះនឹងចាញ់ហើយ You like water. You like water, my friend. Yeah. You like water. I understood that. Yeah. Until later on. Yeah, ព្រោះ When you look away, you stop you stop Bruce Lee. Huh? Be like water. Be like duck, bro. Like what's that make be sense? like duck. So Bruce Lee what brand Try to duck, bro. Vital. Be like water Provida Be like water. It's not sponsored. Yeah. But that's a good thing because តាំងសមាធិនៅ culture របស់ខ្មែរក៏ Asian gets well I'm not sure about other country ប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងវាអត់សូវពេញនិយមបានទេព្រោះគេ always confuse ច្រឡំថាតាំងសមាធិហ្នឹង always related to like religious stuff like លោកសង្ឃតាំងសមាធិក្នុងវត្តអីចឹង but in reality it's not. It's just a practice of it's like an exercise for your mind and your brain. Definitely. Because my mom គាត់ឥឡូវព្រោះ my mom គាត់មានជំងឺ they also low insomnia ហើយគាត់ទៅពេទ្យច្រើនហើយនិយាយថា on a scientific method គេ always like prescribe you medicine អីដើម្បីឲ្យ you calm down អីចឹង but it's not healthy because it's chemical being put in your body and then recently គាត់ start joining នៅស្រុកខ្មែរគេមាន I forgot the សមាគមហ្នឹង call but basically yeah my mom did that too. Yeah, my mom did that samakum. I know what you're talking about. Yeah, and then got been going there for a couple of times. Got it helps her a lot. Like Mangai got spent about an hour before and after sleep to meditate. Hey, it's been helping her calm down and sleep better at night. Yeah, and there's also yeah Vipassana. Yeah. Hey, no, okay, my mom did it too because she to want to nãy to mà tầm bong to mà tao đó. No phone, no nothing. Yeah. Because my ឆ្នាំគេធ្វើតែម្ដងឯពីរដងឯវិញ like event ហ្នឹង because the អ្នកដែលគេไปរៀនហ្នឹងគេមកពី US which I think so. Like what she told me the backstory is the person who the instructor ហ្នឹង before he had a cancer ហើយដល់ពេលគាត់មាន cancer ទៅពេទ្យគេថា you probably have like a couple months to live with stage 4 ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អញ្ចឹង and then he didn't want to give up. He's just trying to do research and stuff and he came across the គេហៅនៅ Hinduism គេមាន a thing called transcendental meditation. It helps heal your body. And then គាត់ថា I mean I'm gonna die anyway, might as well just give it a shot. And then he practiced that, and then over time cancer នឹង heal ខ្លួនឯងមក so yeah, so he wanted to share that method to everyone else like មិនថាថ្នាំទេពថ្នាំអី it just controlling internally, like, you know. Yes. Yeah. That That's happened cool. to me, the transcendental thinking. But I stumbled upon it on accident though. ដោយថាកាលមីហាត់គុណខ្មែរហ្នឹង there was one time me ធ្វើរបួស Right. ហើយបន្ទាប់មក
អង់គ្លេសគេហៅ what is it visualization ហើយមួយទៀតដូច transcendent I guess it's transcendental but I ពេល think ហ្នឹង it's the same thing. yeah in the sauna or in the morning when I meditate I tend to focus on that instead ដូចថា oh my god it's crazy dude ដូចថាមានសម័យមើលថា I can walk normally again my back has no pain my hip has no pain like I literally had to visualize myself just walking normally again and then it's also telling the body ប្រាប់ខួរក្បាលឲ្យប្រាប់ខ្លួនថា Luôn. អូខ្នងនឹងជាអីតែដែលវាអត់ទាន់ជាអីខ្នងនឹងជាអីហើយបន្ទាប់មកសម័យឃើញអាដើរនេះហើយពេលទៅពេទ្យគេធ្វើអា rehab អីគេថាអាចប្រហែលខែបើនេះ and then a month later I'm good. Yeah, see, so there's a bunch of stuff that cannot be explained by science, but you know, it's there. It's there. ចឹងបើ all about the mind មានគេថាការសមាធិហ្នឹង meditation ហ្នឹង it's មនុស្សម្នាក់មានបទពិសោធន៍ជាមួយវាផ្សេងគ្នាហើយមាននិយមន័យរបស់វាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគេម្នាក់and រឿងភាគច្រើនវាចឹងសម្រាប់អ្នកគេម្នាក់ដែលមកដល់ប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើផ្លូវហ្នឹងអត់ត្រូវទេអ្នកឯងសមាធិចេះអត់ត្រូវអ្នកឯងនេះចេះអត់ត្រូវតែធ្វើចេះមិនបានគិតថាផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងត្រូវហើយផ្លូវគេអត់ត្រូវព្រោះអីអ្នកឯងអត់បានមានបទពិសោធន៍ឬក៏មានបញ្ហាអីដែលគាត់នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយយកអត់យល់ថាគេកំពុងតែជួបប្រទេសអីឬក៏នេះអីចឹងមិនបានតែព្យាយាមឲ្យគេមកនេះផ្លូវខ្លួនឯងដោយសារខ្លួនឯងចូលចិត្តវាដោយសារតែខ្លួនឯងធ្វើវាទៅឲ្យត្រូវមិនប្រកាសថាអ្នកផ្សេងអាចធ្វើផ្លូវហ្នឹងត្រូវបាន so yeah សមាធិហ្នឹង it's very ដូចអ្នកខ្លះក៏គិតអូសមាធិខ្លាចត្រាស់ដឹងអីយ៉ាងទៅអូខេតែអ្នកខ្លះដែលគាត់បើកចិត្តទលាយគាត់អូសមាធិដើម្បីយល់ពីខ្លួនឯងបន្ថែមឬក៏សមាធិដើម្បីអារម្មណ៍ស្ងប់ stoicism and everything so what right do you have to judge other people I mean of course we're in the judging society but more but even I know we might spiral but and we go into people's judgment but people who hurt others are hurt themselves yeah reflection អញ្ចឹងពេលយើងគិតអញ្ចឹងទៅធូរអារម្មណ៍យើងច្រើនមែនតើពេលគេថានៅស្រុកខ្មែរពេលមានទៅដល់ហាញកំមាប់ណា and I'm like មានសក់គីឡូច្រើនមានថែអាសាខ្លួនឯងច្រើនវាគេនិយាយអញ្ចឹងដូចមានអារម្មណ៍ដូចមិនទេ ប៉ុន្តែពេលយើងគិតយូរ they're like a lot bigger than me they say that to me and then you know you hurt people អញ្ចឹងពេលយើងគិតអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍អូខេគេការគេគិតគឺអញ្ចឹងគឺថា leave it be ឲ្យគេនិយាយអញ្ចឹងគេឲ្យគេនិយាយពេលយើងខ្លួនឯងយើងស្ងប់ចិត្តខ្លួនឯងព្រោះដោយសារយើងដឹងថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងហាប់ប្រមុនណាអានឹងយើងហាប់ប្រានច្រើនយើងអីច្រើន right អញ្ចឹងឲ្យគេនិយាយដាក់យើងអញ្ចឹង discredit យើងខ្លួនឯងគ្រាន់តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើអី discredit ខ្លួនឯងធ្វើអីយើងដឹងថាយើងខំរាល់ថ្ងៃឯណា right ចាំពេកមកផឹកយ៉ាម yeah សបាយជុំពួកម៉ែហាត់រៀនទៅអីអូយ ហើយប្រូអញយកសាច់ដូងធំទៅអីខ្ទើយមែន ចេះនិយាយចឹង អូយនិយាយមកយកងាយមនុស្សខ្លះអត់មាន អត់មានតែសារ មុននឹងនិយាយអត់មានគិតហ្មងណា ពួកបងដែលគាត់នេះហ្នឹងគាត់បកកែហាត់ទៅណាទោះបីជា Yeah មកទោះពេលខ្លះសង្គមអីមើងងាយឬក៏សង្គមអីប៉ះពាល់គាត់ច្រើនតែបើនិយាយពីការហាត់ប្រាណមួយហ្នឹងគឺគាត់ committed yeah អានឹង purpose គាត់ yeah អានឹង purpose គាត់ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញ you know ការមាននៅខ្មែរមានបងប្រុសការមានទៅហាត់នៅ gym មួយនោះមានបងមួយ trainer ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហាត់ប្រាណយូរហើយតាំងពីក្មេងដល់ថ្នាក់កិច្ចសាលាទៅ gym dedication ហើយគាត់ថាធម្មតា
មិនសូវមានលុយកាក់អញ្ចឹងទៅ you know like អ្នកហាត់ប្រាណដល់មាន protein powder supplement and stuff ដើម្បីឲ្យវាជំនួយឲ្យបានធំគាត់ថាគាត់អត់មានថវិកាអីដើម្បីទិញឲ្យអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចេះខំហាត់កម្លាំងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានសាច់ដុំអស់ហ្នឹង so hard work yeah definitely ពេលយើងឃើញមនុស្សធំឬក៏យើងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងខិតខំ you know yeah និយាយមកតាមថតអីបើថតធ្វើអី yeah នេះបើវីដេអូហ្នឹងទៅ viral ទៅអ្នកពីរអ្នកនេះនិយាយមួយខ្ញុំដែរមិនខ្ញុំតែឯងទេ cancel culture ទីវាណាតាម AI but I know AI screw AI yeah dude stoicism is very important I would say សម្រាប់ I think it's beautiful yeah ទាំងមនុស្សផងទាំងមនុស្សស្រី it's a skill មានថាពេលខ្លះដូច you driving យូបើកឡានហើយបន្ទាប់មកក៏ម៉ូតូជិះកាត់ទាំងលោកទីហោម៉ូតូជិះកាត់ចឹងទៅយូជេគេដល់ពេលជិះអានោះទៅផ្ទះបាត់ហើយឯងជេខឹងងំ yeah ហើយមកឲ្យអត់ប្រយោជន៍ just wasting time that is true តែអាហ្នឹងជួនណាមាន guilty ដែរបើកនៅអាមេរិកប៊ីងាប់ហងយូថានៅអាមេរិកចឹងទៅដល់ថ្ងៃយើងនឹងទៀត also ខ្មែរយើងបើកឡានក៏ដូចគ្នា yeah ហើយធម្មតាយើងមិន ម៉ូតូគេបើកយើងមិនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានរហូតទេ yeah it's that's like true you know you slip all the time ចង់និយាយយើងជាមនុស្សតែធ្វើមិនកុំយើងធ្វើបាបគេអញ្ចឹងទៅបានយើងអាចថតបាបគេដូចពី100ធ្លាក់មក70ក៏ធ្លាក់មក60ហើយយើងតិចម្ដងអញ្ចឹងទៅពេលដែលនៅក្នុងកលតិសៈណាដែលតម្រូវឲ្យយើង stay really calm វាជួយយើងច្រើនណាដូចយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់អារម្មណ៍អត់ sway ដូចអាស្លឹកឈើអញ្ចឹង so like I don't know how to say it in Cambodian in Khmer but taking your emotion out of it តាមខ្យល់ទេ yeah ដូចកុំអារម្មណ៍កុំឲ្យដូចស្លឹកឈើរេតាមខ្យល់ just like take your emotion out of it because ដូចពីថានិយាយ your emotion is just អារម្មណ៍វាគឺជាអ្វីមួយដែលនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវាបដាអសត់តែបើយើងឈប់តិចយើងខឹងខ្លាំងយើងចង់ទៅធ្វើអីមួយដែលថាវាយម្នាក់ហ្នឹងឲ្យនេះហ្មងប៉ុន្តែឈប់បែ5ទីចុះតែពិតអញខ្ញុំមានត្រូវខឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងត្រូវអត់វាអត់មានត្រូវអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយមកទោះប្រជាជនខ្មែរយើងញញឹមស្រស់សឹងអីយើងញញឹមដាក់គ្នាហើយចាប់ដៃនឹងសុំទោសបងអធិស្ឋានចប់ឬបាត់ខឹងនឹងបាត់ទេចាំបាច់ទៅអំនួតដាក់គ្នាទៅចាប់ដៃនិយាយមកមនុស្សអាស៊ីយើងឆាប់ខឹងមនុស្សអាស៊ីយើងព្រោះដោយសារយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃយើងហើយជួនណាពេលជីវិតយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃហើយពេលយើងមានអារម្មណ៍ដូចថាប្រយោជន៍យើងទៅអត់មានយើងហួរដូចថាអត់មានប្រយោជន៍គឺថាមនុស្សឆាប់ខឹងព្រោះយើងអត់មានគោលដៅទេ you know មនុស្សគិតថាអត់មានខ្លួនឯងនឹងអត់មានប្រយោជន៍មួយទៀតអំនួតអំនួត oh that's really called អំនួត that's called អំនួត ego is អំនួត yeah ego yeah អំនួត yeah ដូចថាគិតនេះអញ្ចឹងទៅហើយអារម្មណ៍ខឹងមួយឆាវអញប៉ុណ្ណឹងដែរអញទៅហើយ yeah ខឹងខកខឹងខាតខឹងខកនឹងខឹងខាតហើយប្រមុនមានឆាប់ខឹងដូចថាកុំអីគេថាកុំខឹងពេកនិយាយអញ្ចឹងយើងឆាប់ខឹងពេក Have you had those like don't be so angry and you start being more angry It's more about just taking stuff in. When you're younger, you know. Don't be angry. I think when you get older. ចឹងទស្សនិកជន After Flow ទាំងអស់គ្នានឹងគឺចឹងទស្សនិកជន After Flow ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអេពីសូតទី5ដែលអេពីសូតនេះពួកយើងបាននិយាយអំពីការងារភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ការងាររវាងប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេសខ្មែរ
ហើយការសម្របខ្លួននៃការរស់នៅអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីប្រទេសខ្មែរទៅប្រទេសអាមេរិកតែ guest របស់យើងគឺ Chelsea បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យពួកយើងបានស្ដាប់ហើយចុងក្រោយផងដែរគឺយើងបាននិយាយអំពីភាពស្ងប់ភាព calm stoicism សម្រាប់បងប្អូនមិត្តនារីទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អាចយកទៅ practice បានដោយ Chelsea គាត់បានចែករំលែកជា steps ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ stoicism ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដែលបងមិត្តបរោះយើងអាចស្ដាប់បានក៏ relate ហើយនឹងអាចជជែកគ្នាពីរឿងនេះបានដែរអញ្ចឹងអរគុណដែលបានផ្ទៀងស្ដាប់ Off the Flow ហើយជួបគ្នានៅ episode ទី6 Bye bye